Python file handling. फाइल हैंडलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। बिना फाइल हैंडलिंग तो असी कोई डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। असी वेरीएबल्स डिक्लेयर जरूर कर लेने उन्हां ते असी फंक्शनस वगैरह परफॉर्म भी कर लेने पर ਜਿਹੜਾ भी डाटा असी इनपुट ਜਾਂ आउटपुट देखते हैं इन्हां प्रोग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ डाटा टैंपरेरी ही ਹੁੰਦਾ क्योंकि वो वेरीएबल्स टैंपरेरी ਹੁੰਦੇ ਨੇ मैमरी ਦੇ अंदर ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ भी प्रोग्राम बंद ਹੁੰਦਾ है वो डाटा खत्म हो जाता है, दोबारा चलाने फिर इनपुट करना पैंदा है। पर हुण असीं सपोज करके चलीए कि असीं 200 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड एंटर कर दिते, प्रोग्राम बंद होया वो सारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो मैमरी के अंदर होणगे। जिन्ना चिर तक मैमरी वाला डाटा परमानेंट स्टोरेज जिमें कि हार्ड डिस्क है वो सेव नहीं करते उन्ना चिर तक वो टैंपरेरी है। सो हार्ड डिस्क के उपर जो डाटा है वो फाइल्स के स्टोर होंदा है। वेरीएबल्स तो मैमरी च होंदे ने। सो फाइल हैंडलिंग सानू परमानेंट डाटा स्टोरेज दे विच मदद करेगी। सब तो पहला आप देखते हैं कि प्रिंट जिहड़ा मैथड है वो की करदा है ते किवें उहदा काम करन दा तरीका की है। प्रिंट मैथड दा इहदा मेन काम है सेंडिंग आउटपुट टू एसटीडी आउट यूजिंग द प्रिंट मैथड। एसटीडी आउट स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन जिन्हों आपां कहने हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट असीं स्क्रीन नूं कहने क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट मीडियम है। वैसे आउटपुट प्रिंटर ते भी हो सकती है पर स्टैंडर्ड आउटपुट प्रिंटर नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन है। जिन्हों असीं कहने जिहड़ा प्राइमरी साडे कोले आउटपुट देखण दा तरीका है वो साडी स्क्रीन है। उस तो बाद असीं चाहे होर आउटपुट मीडियम ने साडे कोले आउटपुट डिवाइसिस ने उन्हां ते आपां भेज दईए पर असीं जिहड़ा परमानेंटली अटैचड मीडियम है आउटपुट का वो साडी स्क्रीन होंगी। तो उसनों असीं स्टैंडर्ड आउटपुट कहने एसटीडी आउट दे नाल इत्थे आपां उसनों डिनोट कर रहे हैं। एवरी रनिंग प्रोग्राम हैज़ ए टेक्स्ट आउटपुट एरिया कॉल्ड स्टैंडर्ड आउट। तो जो कुछ भी असीं स्क्रीन ते देखते हैं वो साडा स्टैंडर्ड आउटपुट एरिया जिन्हों असीं स्क्रीन ते सानूं दिखाया जाता है तो वह भी मैमरी च ही है। असल में एसटीडी आउट मैमरी च एक एरिया कह सकते हो तुसीं। मैमरी दे विच जो कुछ बना के दिखाया गया उसनों देखण लई स्क्रीन दित्ती गई है सानूं। क्योंकि असीं मैमरी नूं ऐ तां खोल के देख नहीं सकते, वो तो एक चिप है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਕੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ or sometimes called STD out, standard out. The Python print function takes in Python data and prints those values to standard out. Standard out माने स्क्रीन जो साडी आउटपुट स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन है। स्टैंडर्ड आउट इज रिलेटिवली सिंपल क्योंकि हर एक चीज़ ना अटैचड है। सानू असी इन्ना यूज टू हो जाने हैं कि सानू लगता भी स्क्रीन बनी हुई देखने लई है। बस असी सारा कुछ इनपुट करते हैं तो भी सानू स्क्रीन ते ही दिखती है। जो असी टाइप करते हैं कीबोर्ड तो इनपुट तो स्क्रीन ते ही दिखती है, आउटपुट भी स्क्रीन ते ही दिखती है। सो एक सिंपल वेरी सिंपल वे है आउटपुट नूं देखण दा। प्रिंट फंक्शन की मदद नाल आउटपुट स्क्रीन ते दिखाई जा सकती है क्योंकि प्रिंट फंक्शन एसटीडी आउट ते डाटा रीडायरेक्ट करता। इट इज ए सिंगल एरिया ऑफ टेक्स्ट शेयर्ड बाय ऑल द कोड इन द प्रोग्राम। टेक्स्ट एरिया है वो स्क्रीन ते टेक्स्ट दिखता सानू, चाहे ग्राफिकली भी असी बना सकते हैं लेकिन इंटरनली वो सारा टेक्स्ट। ईच प्रिंटेड लाइन इज अपेंडेड
ਐਟ ਇਟਸ ਐਂਡ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਅਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਅਪੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। When you run a program from the terminal, standard out appears on the terminal screen. Terminal, ਆਊਟਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲ ਸਾਡਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਨੀਚੇ ਮੈਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਲੋ देयर, ਪ੍ਰਿੰਟ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਦਿਖ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਊ, ਸਕਰੀਨ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਇਨਪੁੱਟ ਵਿਦ ਇਨਪੁੱਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਮੈਥਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। The input function first takes the input from the user and converts it into string। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਭੇਜੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। It does not evaluate the expression, it just returns the string। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। It takes just as a string। Python provides a built-in function called input which takes the input from the user। When the input function is called, it stops the program। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। When the input function is called, it stops the program and waits for the user's input। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਸਕੋ। When the user presses enter, ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨਸ ਵਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਟਾਈਪਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਾ ਇਨਪੁਟ ਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਰਾ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਡਬਲ ਕਾਮੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਐਂਟਰ ਯੂਅਰ ਵੈਲਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 2 ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਨਪੁਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟਸ
ਵਿਦ ਦਾ ਓਪਨ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਡਾਟਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਿਦ ਦਾ ਓਪਨ ਮੈਥਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੀਡ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The file handling plays an important role when the data needs to be stored permanently into the file। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो ये डाटा परमानेंटली स्टोर करना है तो ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਡਿਸਕ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਮਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਇਨ ਮੈਮਰੀ, ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਔਰ ਰੈਮ, ਉਵੇਂ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਡਿਸਕ ਟੂ ਸਟੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਸਟੋਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ। ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, CD ਡਰਾਈਵ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਇਹ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਨੇ। So we can access the stored information non-volatile after the program termination। program ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ information non-volatile storage ਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। Python has several functions for creating, reading, updating and deleting files। ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਈਥਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਿਫੋਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਫਾਈਲ ਲਾਈਕ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਓਪਨ ਦੈਟ ਫਾਈਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਾਈਥਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਐਨ ਓਪਨ ਫੰਕਸ਼ਨ that accepts two arguments। ਦੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸੈਸ ਮੋਡ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸਡ। ਐਕਸੈਸ ਮੋਡ ਮਤਲਬ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ R, ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ W। ਐਦਾਂ ਐਕਸੈਸ ਮੋਡਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਮੋਡ। The function returns the file object which can be used to perform various operations। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾ ਫਾਈਲ ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਟੈਕਸਟ ਔਰ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮੈਟ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਡਾਟਾ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਨਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਾਈਪ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੋਡ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ। ਤੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟ ਫਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਫਾਈਲ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਫਾਈਲ 1 ਜਾਂ F1, ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ F1 ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, ਨਾ ਫਲੋਟ ਹੈ, ਨਾ ਲੌਂਗ ਹੈ, ਨਾ ਡਬਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ।
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਓਪਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰਿਆ। ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ F1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, file1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਓਪਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਕਸੈਸ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਪੈਂਡ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਦੇਖ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਸ ਮੋਡਸ। ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਸ ਮੋਡ, file can be accessed using various modes like read, write or append। append ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ append ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਸ ਮੋਡ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। R for read, ਓਪਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਫॉर ए ਰੀਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ R ਮੋਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਡ W ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਰਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਓਪਨ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਫॉर ਰਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ R ਦੇ ਲਈ ਵੀ, W ਲਈ ਵੀ। ਜੇ W ਲਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਫ ਦ ਫਾਈਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟੇਨਸ ਸਮ ਡਾਟਾ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਵਰਰਿਡਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, W ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बट इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट then it creates the file as well। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ W ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਅਪੈਂਡ ਮੋਡ, ਓਪਨ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਫॉर ਅਪੈਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ W ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, W ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਓਵਰਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਪੈਂਡ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਅਪੈਂਡ ਮੋਡ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਟ ਵੋਂਟ ਓਵਰਰਾਈਟ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਡਾਟਾ, ਓਵਰਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ, R+, W+, A+ ਇਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਮੋਡ 'ਚ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਓਪਨ ਏ ਫਾਈਲ ਫॉर ਅਪਡੇਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ R+, W+, ਅਪੈਂਡ+, ठीक है। रीड एंड राइट, अपेंड एंड रीड, इदा ये फाइल खुल जाएगी मल्टीपल मोड च, डबल मोड च खोल सकते। हुण आ एग्जाम्पल देखो, इत्थे आ वेरीएबल हो गया जिस दे विच ऑब्जेक्ट स्टोर होएगा। ओपन फंक्शन ने फाइल ओपन की, फाइल का नाम है geek.txt, फाइल रीड मोड च खोली है। ਇਹਦਾ मतलब इस फाइल चो आपां सिर्फ रीड कर सकांगे, राइट कुछ नहीं कर सकते। इस तरह नाल आपां फाइल ओपन करनी है जदों फाइल दे उत्ते काम करना। वर्किंग विद फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, फाइल दे ऑब्जेक्ट दे जिहड़ा फाइल ऑब्जेक्ट किहड़ा होएगा, फाइल ऑब्जेक्ट आ होएगा जिहड़ा आपां आह क्रिएट कीता है, ये फाइल ऑब्जेक्ट। इत्थे नाम कोई भी हो सकदा। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਹਿਲਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਹੈ, ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਈਲ ਦਾ ਮੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਾਈਲ ਡਾਟ ਮੋਡ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਾਈਲ ਡਾਟ ਨੇਮ, ਐਦਾਂ। ਵੈਨ ਏ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਓਪਨਡ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ। ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਪਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਵੇਰੀਅਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ related to the file using these attributes। ये attribute ने file dot closed, it returns true if the file is closed, false otherwise। जे फाइल ओपन होएगी तो ये false रिटर्न करेगा, जे फाइल closed होएगी तो ये true रिटर्न करेगा। इन्हें सिर्फ चेक करना है फाइल ओपन है कि closed है। उसी तरह फाइल डॉट मोड के नाल मोड पता लग जाएगा। इट रिटर्न्स एक्सेस मोड इन विच द फाइल वाज ओपन, रीड ਲਈ ਖੋਲੀ है, राइट ਲਈ ਖੋਲੀ है, W ਲਈ मतलब W है मोड, A है मोड ਜਾਂ R है मोड, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਵੇਂ ਫਾਈਲ ਡਾਟ ਨੇਮ, ਇਟ ਰਿਟਰਨਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਲ। ਮੈਂ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। FOO ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ,
ओपन ने फाइल ओपन की, फाइल का नाम सी FOO.txt। फाइल खोली है, मैं WB लिखा, W का मतलब राइट मोड, B का मतलब बाइनरी। जे आप बी ना लिखते तो टैक्सट मोड बन जाता। टैक्सट का मतलब कि फाइल के जो टैक्सट लिखा होगा टैक्सट एडिटर च दिख जाएगा, तो बी का मतलब वो टैक्सट एडिटर च नहीं दिखेगा, स्पैशल जो करैक्टर आ जाएंगे तुम उन्होंने पढ़ नहीं सकोगे, वो बाइनरी मोड च मशीन लैंग्वेज। तो WB मतलब राइट एंड बाइनरी मोड जे फाइल खुल गई तो नवा ऑब्जैक्ट बन गया FOO। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਲ FOO.name ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਔਰ ਨਾਟ FOO.closed। ओपन ओपनिंग मोड की है FOO.mode। इन्होंने तिना की आउटपुट मैं थले दिखाई है, देखो फाइल का नाम है FOO.txt। FOO.closed फाल्स क्योंकि फाइल तो ओपन है। FOO.mode WB ये आउटपुट है नीचे जी दिखाई गई। इस तरह नाले एट्रीब्यूट जोड़े ने वो फाइल का स्टेटस की है, फाइल के बारे कि इनफॉर्मेशन असी लैनी है वो लै सकते। क्लोजिंग फाइल ऑब्जैक्ट विद क्लोज मैथड। हुण जो फाइल ओपन होंगी है तो फाइल क्लोज करनी जरूरी है क्योंकि फाइल जी है मैमरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। पर पाइथन के विच एक आटोमैटिकली ये पाइथन च हैगी है ये कैपेसिटी कि जे तुसीं उसनूं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, नो लॉन्गर यूज उन्होंने रैफर नहीं कर रहे ऑब्जैक्ट को, आटोमैटिकली क्लोज कर दिंदा है। फिर भी रिकमेंड किया जाता है कि तुसी क्लोज मैथड यूज कर लो, हालांकि जे नहीं करोगे तो ऑटोमैटिकली क्लोज कर देगी पाइथन, पर फिर भी रिकमेंड किया जाता है क्लोज कर लो। द क्लोज मैथड ऑफ ए फाइल ऑब्जेक्ट फ्लशेज एनी अनरिटन इन्फॉर्मेशन। कोई फाइल के अंदर जे कुछ लिखना रह गया है या टैंपरेरी तौर पर पे है उन्होंने फ्लश कर दो। फ्लश का मतलब वो लिखा जाएगा। एंड क्लोजेज द फाइल ऑब्जेक्ट आफ्टर विच नो मोर राइटिंग कैन बी डन। ਜਿਹੜੀ चीज़ फाइल ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ओपन ਦੇ ਨਾਲ ओपन ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ क्लोज ਦੇ ਨਾਲ क्लोज ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ ਜਦੋਂ ओपन ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ फाइल ऑब्जेक्ट ओपन ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ओपन ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ क्लोज ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्लोज ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ एंड फाइल ऑब्जेक्ट परमानेंटली बंद हो जाएगा, उस तो बाद कोई राइटिंग नहीं हो सकेगी। ठीक है। ऑल्दो Python automatically closes a file when the reference object of a file is reassigned to another file। वो ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ओपन ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਸ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਉਸੇ ऑब्जेक्ट 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ABC ਫਾਈਲ F ऑब्जेक्ट 'ਚ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ XYZ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ऑब्जेक्ट 'ਚ F 'ਚ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ABC ਫਾਈਲ ਆਪੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ it is a good practice to use close method to close a file। जिवें मैं इत्थे दिखाया है फाइल ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ओपन ने इस फाइल को रीड मोड च खोलिया, उस तो बाद असी स्टेटमेंट्स जिहड़ियां भी लिखनियां सी रीड वगैरह कर लई वो लिखियां, उस तो बाद असी फाइल डॉट क्लोज दे नाल उसनूं क्लोज कर देना है। जिवें आपां फाइल ओपन कीती है उवें आपां क्लोज कर देना सिंपल। जो भी मैमरी ऑक्यूपाइड होएगी वो क्लीयर हो जाएगी, फाइल बंद हो जाएगी। रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल ऑब्जेक्ट्स विद रीड एंड राइट। हुण तक आपां फाइल ओपन ते क्लोज की गल कीती है, हुण आपां फाइल च रीड किवें करना है ते फाइल च राइट किवें करना है वो आपां अज इत्थे देखांगे। राइट फंक्शन है जिहड़ा फाइल च राइट करन दा काम करेगा, बहुत ही सिंपल जिहा कंसैप्ट है। द राइट मैथड ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट राइट्स ए सिंगल लाइन टू द फाइल ऑब्जेक्ट ओपनड फॉर राइटिंग। फाइल जिहड़ी ओपन करनी है तुसीं वो राइट मोड च खुली होनी चाहिए है जां अपेंड मोड च, तां ही राइट होएगा ना। राइट फंक्शन काम नहीं करेगा रीड मोड च अगर फाइल खुली होएगी। राइट फंक्शन के काम करने के लिए फाइल का ओपन होना राइट मोड च ओपन होना या अपेंड मोड च ओपन होना जरूरी है। तो ये मैथड एक लाइन फाइल दे विच राइट करने का काम करेगा। तो उस तरह रीड जिहड़ा है वो एक लाइन नूं रीड करता है। रीड मैथड ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट रीड्स ए सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल ऑब्जेक्ट ओपनड फॉर रीडिंग। हुण जदों तुसीं रीड करना तो फाइल आर मोड च ओपन होनी चाहिए है, W च नहीं होनी चाहिए, क्या W+ च चाहिए है रीड एंड राइट।
ਸੋ ਫਾਈਲ ਅਗਰ ਰੀਡ ਮੋਡ 'ਚ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਰੀਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਾਈਲ ਅਗਰ ਡਬਲਿਊ ਮੋਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਮੋਡ 'ਚ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਰਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕੀਤੀ abc.txt, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਬਲਿਊ ਮੋਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟ ਮੋਡ 'ਚ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਫ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਫ ਡਾਟ ਰਾਈਟ, ਵੀ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਐਫ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਲ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ? abc.txt, ਕਿਉਂਕਿ abc.txt ਦਾ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਐਫ। ਸੋ ਐਫ ਡਾਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ abc.txt ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ? ਪਾਈਥਨ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਡਾਟ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪਾਈਥਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਉਹ 'ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਫ ਡਾਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਡ ਮੋਡ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। abc.txt ਫਾਈਲ ਹੈ, ਮੋਡ ਹੈ ਰੀਡ, ਰੀਡ ਮੋਡ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਉਸੇ ਆਬਜੈਕਟ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ ਐਫ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਐਫ ਡਾਟ ਰੀਡ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਐਫ ਡਾਟ ਰੀਡ ਨਾਲ ਫਾਈਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਫ ਡਾਟ ਰੀਡ ਨਾਲ ਫਾਈਲ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਫ ਡਾਟ ਰੀਡ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਐਫ ਡਾਟ ਕਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ OS ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਲਈ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਦਾ OS ਮੋਡਿਊਲ। OS ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਰੀਡ, ਓਪਨ, ਰਾਈਟ, ਕਲੋਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ 'ਚ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ 'ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮੋਡ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ। The Python's built-in library has OS module that provides useful operating system dependent functions। operating system ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਕਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚੱਲਣ ਫॉर ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। These functions perform low level read write operations। direct hard disk ਤੋਂ read write ਕਰਦੇ ਨੇ direct on file। ਸੋ ਬਾਈਨਰੀ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ read write ਕਰਨਗੇ। ਦਾ os.open ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਪਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ os.open ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। from the OS module is similar to the file handling open function ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। However, it does not return a file object but a file descriptor। ਇਹ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫਾਈਲ ਓਪਨ। ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਲਿਊ 0, 1 ਐਂਡ 2 ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਮਿਨੀਮਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 4, 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਲ ਜੇ 0 ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਹੈ ਤਾਂ STDIN ਦੇ ਲਈ ਹੈ,
ਜੇ STD ਆਊਟ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮੋਡ ਹੈ, ਜੇ STD ERR ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮੋਡ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਹੈ, ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ, ERR ਮਤਲਬ ਐਰਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਐਰਰ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਦ ਫਾਈਲ ਕੈਨ ਬੀ ਓਪਨਡ ਵਿਦ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੋਡਸ। ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚ OS ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। os.o ਕ੍ਰੀਏਟ, ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। os.ord ਓਨਲੀ, ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੋਡ ਚ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। os.owr ਓਨਲੀ, ਰਾਈਟ ਮੋਡ ਚ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। os.rdwr ਮਤਲਬ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। os.o append ਮਤਲਬ append ਮੋਡ ਚ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਡ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੋਡ ਨੇ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਮੋਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, OS ਮੋਡਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਮਲਟੀਪਲ ਮੋਡ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਸੈਪਰੇਟਡ ਵਿਦ ਪਾਈਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਈਟ ਲਈ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ os.owr ਓਨਲੀ ਐਂਡ os.o ਕ੍ਰੀਏਟ, 2 ਮੋਡ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 2 ਮੋਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਾਈਪ ਪਾਉਣੀ। ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ। ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਔਨ ਦ ਡਿਸਕ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਾਈਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 0101 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਹੈਂਸ a normal string is converted to byte string by using encode function before writing and is again converted back to string using decode function after reading। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, os.open ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ abc.dat, ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਮੋਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ dat ਦੇਤਾ, ਡੈਟ। ਅੱਗੇ ਮੋਡ ਦੇਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਮੋਡ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਡ, 2 ਦੇਤੇ। ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 1 ਔਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਈਥਨ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਾਟ ਇਨਕੋਡ UTF-8। UTF-8 ਇੱਕ ਇਨਕੋਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਈਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਟ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 0101 ਦੀ ਫਾਰਮ, ਜਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਖਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਟ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕੋਡਿੰਗ ਸਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ UTF-8 ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਕੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਨਕੋਡ ਹੋ ਕੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਟ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ os.write f ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ os.close ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕਰਿਆ, f os.open abc.dat ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਮੋਡ 'ਚ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ os.rd ਓਨਲੀ, ਫਾਈਲ ਰੀਡ ਮੋਡ 'ਚ ਖੁੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ os.read f, 20, ਅਸੀਂ 20 ਬਾਈਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬਾਈਟ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਟ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, data.decode UTF-8। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਇੱਥੇ ਜੇ UTF-8 ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ UTF-8 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਰੀਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਜਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਟਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਈਥਨ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਟ ਇਨ
ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ OS ਮੋਡਿਊਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਆਪਦੇ ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਰეკਮੈਂਡ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ OS ਮੋਡਿਊਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੋਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕੋਡ ਐਂਡ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।